بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 26 نومبر ہے، دن ہے اتوار کا۔ آج ڈان میں ایک ایسی خبر چھپی ہے، بلکہ اس کو رپورٹ کہنا چاہیے، ڈیٹیلڈ رپورٹ چھپی ہے جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اب تک مرید کے واقعے پر، اس سہانے پر سب سے طویل اور انویسٹیگیٹو رپورٹ یہی ہے، جس میں نام بھی ظاہر نہیں کیے گئے۔ ظاہر ہے یہ بہت ہی حساس معاملہ ہے اور اسی حوالے سے ڈیٹیل رپورٹ ہے، کیا ہوا، کس طرح لوگ وہاں پر اکٹھے ہوئے، کتنی وہاں پر تعداد تھی اور کتنے پولیس اہلکار وہاں پر تھے، کس طرح اس دفعہ نیا کام کیا گیا، اس آپریشن کے دوران کیا کیا ہوتا رہا اور وہاں کے لوگوں نے کیا بتایا ہے، ٹریڈرز، تاجروں کے رہنما نے کیا بتایا ہے، نام کوئی بھی ظاہر نہیں کر رہا، پولیس والوں نے کیا بتایا ہے۔ اس کے علاوہ وہاں پر ایک ٹیلی ویژن کے رپورٹر، جس کو صرف یہ ظاہر کیا گیا بی، اس کا نام نہیں ظاہر کیا گیا، یہ صرف یہ لکھا گیا کیونکہ حساس اتنا ہے یہ سارا معاملہ۔ پھر اس میں سوال اٹھایا گیا ہے کہ وہ سب لوگ اچانک کہاں غائب ہو گئے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ 3 گھنٹے تک فائرنگ ہوتی رہی، 3 گھنٹے تک۔ ذرا سوچئے، یہ سارا کچھ اس میں لکھا ہوا ہے۔ 3:30 بجے یہ آپریشن شروع ہوا تھا اور 7:30 بجے، صبح 7:30 بجے تک لوگوں کو کہا گیا کہ گھروں سے مت نکلیں۔ جب لوگ نکلے، اسی طرح وہاں ایک تاجر رہنما بتاتے ہیں کہ جب میں وہاں پر پہنچا تو کوئی ایک شخص وہاں پر نہیں تھا، کوئی زخمی وہاں پر نہیں تھا، کوئی لاش وہاں پر نہیں تھی، اور کہتے ہیں کہاں چلے گئے لوگ، کیونکہ 5 سے 7 ہزار تعداد بتائی گئی ہے، 5 سے 7 ہزار تعداد تھی وہاں پر جتنے مظاہرین تھے ان کی۔ اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ اس دفعہ پاس ہی جو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل بتایا جاتا ہے، وہاں پر اہم ترین لوگ تھے، وہاں بیٹھے ہوئے سارے آپریشن کو وہ دیکھ رہے تھے، اور پھر 3:30 بجے صبح، یعنی یہ کہیں کہ ابھی فجر کا بھی وقت نہیں ہوا، اور اس وقت یہ آپریشن لانچ کیا گیا۔ 10,000 اس میں پولیس اہلکار، سیکیورٹی کے اہلکار اس آپریشن میں شامل تھے، اور کیا یہ گیا کہ اس دفعہ گلیوں میں بھی، سینکڑوں کی تعداد میں مختلف گلیوں میں پولیس اہلکاروں کو پہلے سے تعینات کر دیا گیا، کیونکہ مظاہرین یہ ہوتا تھا کہ گلیوں میں چلے جاتے تھے اور پھر دوبارہ آ کر پتھر برساتے تھے اور اس طرح سے کرتے تھے، آنسو گیس کی شیلنگ ہوتی تھی تو گلیوں میں چلے جاتے تھے۔ تو گلیوں میں پہلے پولیس والوں کو لایا گیا تھا، اور پھر اگر کوئی زخمی ہوتا ہے یا مسئلہ خراب ہوتا ہے تو پھر ایک پلان بی کے تحت پیچھے بھی فورس تھی کہ ان کو ریسکیو کیا جائے اگر پولیس والوں کو کچھ ہو جاتا ہے تو۔ پھر ہوا یہ کہ اس میں رپورٹ میں بتایا گیا ہے، یہ ڈان میں، اس کے عنوان کا بھی بتا دیتا ہوں، واٹ وینٹ ڈاؤن ان مرید کے۔ یہ جی آصف چودھری صاحب کی یہ ڈیٹیل یہ خبر ہے، اور اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ 13 اکتوبر کی صبح یا 12-13 اکتوبر کے درمیان کیا ہوا تھا۔ اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ 6 آرمرڈ پرسنل کیریئرز تھے، 6 جو آگے بڑھے ہیں، ان کے ساتھ سینکڑوں اینٹی رائٹ پرسنل تھے۔ جب یہ آگے گئے ہیں تو یہ گاڑیاں انہیں آگے گئی ہیں، APCs، تو وہاں پر جو مظاہرین تھے ان میں ایک ٹرک بھی تھا۔ تو اچانک کیا ہوا، کسی نے نہیں سوچا تھا یہ ہو جائے گا، کہ ایک ٹرک آتا ہے اور وہ اس APC سے ٹکراتا ہے۔ پھر ہوا یہ کہ APC کے اندر سے اچانک پھر اس کو انسپیکٹر کو نکالا گیا، اور جو وہاں کارکن تھے لبیک والوں کے، انہوں نے اس کو مارنا شروع کر دیا، اور وہ پھر جان سے ہی چلا گیا۔ اب یہ جو ٹرک والا معاملہ ہوا اور جس طرح سے وہاں پر پھر فائرنگ شروع ہو گئی، یہ کہا جا رہا ہے کہ جی پولیس والے کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں یہ اندازہ تھا کہ یہاں پر کوئی اسلحہ بھی ان کے پاس ہے۔ تو وہاں جب فائرنگ ہوئی، اس کے بعد فوری طور پر پھر آپریشن لانچ کر دیا گیا۔ 3:30 بجے آخری وارننگ دی گئی تھی ان کے رہنماؤں کو، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس کے بعد جب آپریشن کے لیے آگے بڑھے تو پھر وہ، میں نے بتایا 6 گاڑیاں تھیں، ان میں سے ایک گاڑی سے ٹرک ٹکرا دیا گیا، اس میں سے انسپیکٹر کو نکالا گیا، اس کو اتنا زیادہ زدوکوب کیا گیا کہ اس کی جان چلی گئی۔ پھر اسلحے کی بات آئی کہ جی فائرنگ شروع ہوئی تو پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کے پاس اسلحہ ہے، تو پھر پولیس نے اس کے بعد پھر فائرنگ شروع کی۔ کہا جاتا ہے کہ 3 گھنٹے تک فائرنگ ہوتی رہی، 3 گھنٹے تک۔ اب اس میں ہوا کیا کچھ پتہ نہیں چل رہا، اور کلیم اور کاؤنٹر کلیمز چل رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ جو ان کا میڈیا تھا، کالعدم جماعت کا اب کالعدم ہو چکی ہے، ان کی طرف سے کہا گیا جی سینکڑوں لوگ اس میں دنیا سے چلے گئے اور بہت زیادہ زخمی ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جی IG صاحب نے کہا کہ 2 لوگ لاہور میں ان کے جان سے گئے اور 7 لوگ مرید کے میں۔ پھر 48 تعداد زخمیوں کی بتائی گئی، اور 100 سے زیادہ پولیس والے زخمی بتائے گئے، 110 پولیس والے۔ لیکن اب سوال یہ اٹھتے ہیں، آخر میں لکھا ہوا ہے Where did the TLP protesters vanish؟ وہ کہاں چلے گئے؟ 5-7 ہزار لوگ تھے،
How is it possible for the death toll to be so low after 4 hours of gunfire? Sorry, 4 घंटे की फायरिंग कह रहे हैं, 3 नहीं 4 घंटे तक फायरिंग होती रही. Were the injured protesters provided medical aid? क्या जो जख्मी थे उनको कोई तिब्बी इमदाद दी गई, और कहाँ दी गई कुछ पता ही नहीं चल रहा. कहाँ हैं वो, किधर गए ये सब लोग, इतनी फायरिंग के बाद कैसे हो सकता है. और काफ़ी देर तक वहाँ पर बारूद की बू रही, इतना बारूद वहाँ इस्तेमाल हुआ, खौल, हज़ारों खौल गोलियों के वहाँ पर लोगों ने देखे, और इसके साथ साथ वहाँ पर आंसू गैस बहुत ज़्यादा. शहरी कहते हैं कि ऐसा साने हमने कभी नहीं देखा, और वो शॉक्ड हैं, परेशान हैं कि ये सब क्या हो गया. उनको समझ नहीं आ रही कि ये सब कैसे हो गया. ये भी इसमें रिपोर्ट किया गया कि जब ये ऑपरेशन लॉन्च हुआ तो कोई 1,500 से 2,000 मुजाहिरीन थे, लेकिन मसाजिद में बाकी आराम कर रहे थे या कहीं घरों वगैरह में गए हुए थे. तो फिर मसाजिद में ऐलान करवाया गया कि पहुँचे यहाँ पर इस तरह से हमला शुरू हो गया है. तो अब शायद बहुत सालों के बाद कोई चीज़ सामने आए तो आए. अब ये बातें एक बड़ी पुरस्कार हो चुकी हैं कि आखिर इनकी सीनियर लीडरशिप कहाँ है, ये दोनों भाई कहाँ हैं. और आखिरी बयान यही आईजी साहब का है जी, वो साथी उनको ले जा चुके हैं, और उसके बाद कुछ नहीं. इनको पकड़ने के लिए क्या हो रहा है कुछ नहीं बताया जा रहा. तो बड़ा ये एक मुअम्मा ये सारा किस्सा बन चुका है. इस पर अब अहले सुन्नत के उलमा और मशाइख का एक इजलास भी बताया जा रहा हुआ है कि जी जो बेगुनाह लोग थे उनको छोड़ने का कहा गया था, अभी तक नहीं हुआ. मसाजिद और मदारिस पर एक्शन रोकने का कहा गया था, जो वादे किए गए वो नहीं हुए. ऐसा लग रहा है कि तमाम लोगों के ख़िलाफ़ ही किया जा रहा है. फिर कुछ ऐसे एक्ट लाए जा रहे हैं, 2025 का एक्ट, मिनॉरिटी एक्ट का नाम दिया जा रहा है, तो उस पर हमारे बड़े खदशात हैं. ये बातें हो रही हैं. तो ये आने वाले दिनों में लगता नहीं है कि ये सिलसिला या दब जाएगा या ख़त्म हो जाएगा सिर्फ इस तरह से कि जी कलदम हो गए, पकड़ लिए, ये हो गया. कहीं ना कहीं जाकर शायद सालों लग जाएं, मगर कहीं जाकर शायद हकीकत खुलेगी. और अभी ये जो खदशात हैं अहले सुन्नत के उलमा और मशाइख के, वो भी उनका इजहार कर रहे हैं. देखते हैं इसमें क्या होता है. इसके अलावा जी 2 और ख़बरें हैं. एक तो ये कि तुर्की में कोशिशें जारी हैं कि अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी का ख़ात्मा हो, और पाकिस्तान वाज़े कर चुका है कि वरना फिर हमें मजबूरन इसका पर एक जंग छेड़नी पड़ जाएगी, ख्वाजा आसिफ ने कहा है. तो अभी तक पॉजिटिव सोच ज़रूर है, उम्मीद अच्छी है, लेकिन अभी तक कोई चीज़ सामने आई नहीं है कंक्रीट. ये कहा जा रहा है जी, सोचा जा रहा है कि क्या किया जाएगा. मैकेनिज़्म बाकायदा लिख कर दिया गया है अफ़गान तालिबान को कि आपको क्या करना होगा, पाकिस्तान किस तरह से मुतमईन होगा. इसी दौरान में खबर आई है कि फिर पाकिस्तान पर हमले की कोशिश की गई. ये बहुत अफसोसनाक है, और उसमें हमारे 5 जवान शहीद हुए हैं. और इसके साथ ये बताया जा रहा है कि इसमें 25 दहशतगर्द जहन्नुम हासिल किए गए हैं, और उनमें 4 ऐसे थे कि जो ख़ुदकुश हमलावर भी थे. ये बताया जा रहा है फोर्सेस ने 24 और 25 अक्टूबर को कुर्म शुमाली वज़ीरिस्तान में बैनुल-अक़वामी सरहद के पार दरअंदाजी की 2 कोशिशों का पता चलाया, और इसमें 4 ख़ुदकुश बमबार भी थे, और एक में 15 ख़ारिज मारे गए और दूसरी कार्रवाई में 10 ख़ारिज मारे गए हैं, जबकि हमारे 5 जवान इसमें शहीद हो गए हैं. अल्लाह ताला शहदा के दर्जात बुलंद फरमाए. सियासी मैदान में बड़ी हलचल है कि देखें, नून लीग यही करती है कि जब मकसद निकल गया, जब जो हासिल करना था वो कर लिया, तो अब उसके बाद ये कहा जा रहा है कि जी आपसे हमें हासिल क्या हुआ, फ़ायदा क्या हुआ. अब आप उनको साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म कहना शुरू कर दें. नून लीग को वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक़ की हिमायत से बदनामी के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ. तलाल चौधरी, अब इनके साथ किस तरह इन्होंने साथ दिया, क्या क्या इनके लिए किया. और अनवारुल हक़ साहब के भाई थे, वो लेफ्टिनेंट जनरल थे, जब वो रिटायर हो गए हैं तब नून लीग कहती है हमें तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं है. और जिस तरह कश्मीर एक्शन कमेटी सामने आई और ये उसको संभाल नहीं सके, उस वक्त नून लीग बड़ी ये कह रही थी छोड़ेंगे नहीं, ये शरपसंद हैं, फ़लाने हैं. और अब कह रहे हैं कि जी इनकी सपोर्ट से, कश्मीर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक़ की सपोर्ट से हमें कुछ नहीं मिला, बदनामी हुई है, उन्होंने कुछ नहीं किया और वो उनको खुद सोचना चाहिए, अब हम अपोजिशन में बैठेंगे. ये अजीब यानी नूरा कुश्ती चल रही है. अब आसिफ अली ज़रदारी साहब ने आज़ाद कश्मीर में अदम इत्मीनान लाने की मंजूरी दे दी और पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर में अपनी हुकूमत बनाने का फ़ैसला कर लिया है. ये अशराफिया का अजीब खेल चल रहा है अपने इलेक्टेबल्स का कि अच्छा अब तुम्हारी बारी है, अब हमारी बारी है. वही लड़ाई हो रही है कि जी अब शहबाज शरीफ के बाद मरीम की बारी है या बिलावल की बारी है. इनको इसी से फुर्सत नहीं है. और यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि अब 7 महीने शायद रह गए हैं इलेक्शंस में, तो उससे पहले जी पीपल्स पार्टी तुम भी ज़रा झूला ले लो, तुम भी ज़रा बारी ले लो. अब पीपल्स पार्टी ये कहेगी अच्छा क्या कर लेंगे 7 महीने में, कोई रिफॉर्म नहीं, बच्चों फंड मिलेंगे, कुछ आप भी मजे ले लें वजारतों के, कुछ फ़ंड ले लें, ये कर लें वो कर लें. आगे इलेक्शन में फिर वहाँ पर भी फॉर्म 47 की कोशिश होनी है. लेकिन कश्मीर के हालात कुछ फ़र्क हैं, इतना आसान नहीं होगा फॉर्म 47 हासिल करना. और नून लीग शायद इसलिए अपोजिशन में आ रही है कि चलो कुछ हमारी साख बहाल हो जाएगी.
عجیب چل رہا ہے، استعمال کر کے ٹیشو پیپر کی طرح پھینکا جا رہا ہے، کسی کی کوئی ساکھ نہیں ہے، کسی کی کوئی یہاں پر حیثیت نہیں ہے۔ یہ عجیب و غریب نظام ہے جو لوگوں پر مسلط کر دیا گیا۔ اللہ حافظ۔